Welcome, my dear students. How are you? Fine. Okay. Did you watch the video? And what was the effect? You are able to follow? You are enjoying? See? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മളന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. We had covered 3 stanzas. And where did we stop? I think you have taken down the poem. Some of you will have textbooks. Some of you will have taken down it in a notebook or in a piece of paper. Whatever it is, the result is same. If you have taken down it in a paper, you can easily follow me. Okay. I hope all of you have enjoyed the video we made for the last session. And are you still in that present mood? What did we discuss? Or how did you feel? How did you feel about, or what did you feel about on hearing Wordsworth's remarks, his view, his perspectives about nature? How was your experience? Okay, we are going to move to the 4th stanza. Before that, just go through, just read. I'll read aloud. Just go through the first 3 stanzas. I heard 1,000 blended notes, while in a grove I sate reclined, in that sweet mood, when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link, the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths, and 'tis my faith that every flower enjoys the air it breathes. In the first stanza we saw the poet sitting reclined in a grove in a happy, cheerful mood. He was very happy to be in the lap of Mother Nature. At the same time, his pleasant thoughts brought sad thoughts to the mind. What was the reason for his sadness? What was the reason for his sorrow? That we got the answer in the second stanza. What was the reason? Nature is the gift of God, is the work of God. Nature wants us to be happy always. Instead of enjoying the blissful things God has provided to us, instead of enjoying the blissful things God has given to us, we forget all them and involve ourselves in quarrels, in fights. We have forgotten the holy plan of nature, that is coexistence nature has made for us, has designed for us. So just see the last line of 3rd stanza. I'll begin from last but one. And 'tis my faith that every flower enjoys the air it breathes. The poet watched around. Birds were happy. Flowers, the periwinkle, trailed its wreaths through the primrose tufts. Everything around him seemed to be, even the air was very joyous. He felt that every flower was enjoying the air that it was given. It was given by nature, it was given by God. So, we are moving to the 4th stanza. The birds around me hopped and played. Hope, to jump. തുള്ളിക്കളിക്കുക, സന്തോഷം കൊണ്ട് ചാഞ്ചാടുക, തുള്ളുക, ചാടുക എന്നൊക്കെ പറയാം. The birds around me hopped and played. I saw the birds around me in that bower hopping and playing. When do we hop? When do we play? നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുക, നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷകരമായുള്ള കളികളിൽ ഏർപ്പെടുക? When our mind is happy, അല്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സ് സന്തോഷിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുക. അപ്പോൾ what does this line show? This line shows that the birds were extremely joyful. The birds were extremely happy. They were
dancing and playing, they were jumping and playing. Proof for the birds to be happy. Their thoughts I cannot measure, I cannot tell you, I cannot measure. Measure എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അളന്നെടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. I cannot measure the depth of their thoughts. They were happy. That I can say you, I can assure you, the birds were happy. That is why they were hopping and playing. I don't know what was the thing that was flashing through their minds. അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ? തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചാഞ്ചാടുന്ന ആ പക്ഷികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തകൾ എന്തെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം പറയാനാവില്ല, അളക്കാനാവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മെഷർ. സീ, ജോയ് ഈസ് ബൗണ്ട്ലെസ്. ജോയ് ഈസ് ബിയോണ്ട് മെഷർ. ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക അളവ് പോലില്ല. ജോയ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജോയ്. സന്തോഷം, കുറച്ച് സന്തോഷം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സന്തോഷം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. സന്തോഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒറ്റ അവസ്ഥയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീം ജോയ്. The birds around me hopped and played. Their thoughts I cannot measure, but the least motion they made, it seemed a thrill of pleasure. ഏകദേശം ഈ 4 വരികൾക്കും നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസിലൂടെ തന്നെ അർത്ഥം പറയാം. എന്താണ്? I saw the birds, I watched the birds sitting in the grove. They were hopping and playing because they were extremely happy. It seemed a thrill of pleasure. Their thoughts I cannot measure. I cannot measure what the birds were thinking about. I cannot tell you what thought was going through the mind of the birds. But one thing was certain, one thing was sure. They were extremely joyful. They were happy. They were hopping and playing. But the least motion they made, whatever motion they made, even if it was the least one, I can say it seemed a thrill of pleasure. Even watching the birds hopping and playing in the bower with a joyful mood was a thrill of pleasure to me. It filled my heart with joy. നോക്കൂ, അവിടെ ആ വള്ളിക്കുടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പച്ചത്തോപ്പിൽ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ പക്ഷികളൊക്കെ ചാടുന്നു, കളിക്കുന്നു. ചാട് കളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിഗ്നൽ ഓഫ്, എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഇസ് എ സൈൻ ഓഫ് ജോയ്. ഐ കനോട്ട് മെഷർ ദെയർ തോട്ട്സ്, ബട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് മോഷൻ ദേ മെയ്ഡ്, ഇറ്റ് സീംഡ് എ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ. അവർ ആ പക്ഷികൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചലനം പോലും, ആ ചെറിയ ചലനത്തിൽ പോലും സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. ആ പക്ഷികളുടെ ചാട്ടത്തിലും കളികളിലും അവരുടെ ഓരോ ചെറിയ ചലനങ്ങളിൽ പോലും സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരുന്നു. They were enjoying the air in nature. They were enjoying the blessings provided by nature to them. They were enjoying the blissful things they were provided by nature. പ്രകൃതി അവർക്ക് കനിഞ്ഞ് നൽകിയിരുന്ന സകല സന്തോഷങ്ങളും ഓരോ തരിയും ഓരോ പരമാണുവും അവർ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു, അവർ ആർമാദിക്കുകയായിരുന്നു. And have a look at human beings. They don't have time to enjoy the beauty of nature like birds. Birds are happy. Even the smallest movements they made were signs of their enjoyment, signs of their joy. At the same time, have a look at human beings. What is their state now? No one is happy. They are involved themselves in quarrels, in fights. Here they don't have time to enjoy the blissful things nature has provided for them. How can the earth, how can the human beings be happy? See, every solution for our problems, the problems for man, is there in nature itself. Open your eyes to see, open your ears to hear. അങ്ങനെ കവി പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റിലുള്ള ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. അത് കാണാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കൂ, കാതുകൾ തുറക്കൂ. പ്രകൃതിയിലെ സുന്ദരമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനായി നിങ്ങളുടെ കാതുകളും സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും തുറക്കൂ. മറ്റൊന്നിനും നിങ്ങൾക്ക് സമയം കാണില്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് യു ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ് ദ ഐസ് ഓഫ് യുവർ ഇന്നർ പാർട്ട്.
ആൻഡ് യു ആർ ഇൻവോൾവ് യുവർ സെൽസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഫൈറ്റ്സ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണ്, അതിൻ്റെ ഡോറ് നിങ്ങളങ്ങ് അടച്ചിരിക്കുക. പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം കാണാനോ സുന്ദരമായ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനോ ഉള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കില്ല. പകരം അതൊക്കെ വിട്ട് നിങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതിൽ, വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ജോയ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ഫോർ എവർ ആസ് ഫാർ ആസ് പീപ്പിൾ ആർ കൺസേൺഡ്. അത് തന്നെയാണ്, അതായത് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞു നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ, അത് കാണാതെ മനുഷ്യവർഗം പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നു, അവൻ്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റിരിക്കുന്നു. The birds around me hopped and played. Their thoughts I cannot measure, but the least movement they made, it seemed a thrill of pleasure. It seemed a thrill of pleasure. സന്തോഷം കൊണ്ട്, ത്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചം എന്നാണ്. ഇറ്റ് സീംഡ് എ ത്രിൽ ഓഫ് പ്ലഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷികളുടെ ചലനങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ നൃത്തവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കളികളും ചാട്ടവും ഒക്കെ, ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് ചാടുന്നു, ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നു, കലബല കൂട്ടുന്നു, ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ തീർത്തും ഈ പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ തരി വായുവും ഓരോ കാഴ്ചകളും അവർ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അവർ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലാണ്, ഒരു തരം എക്സ്കസി, സന്തോഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു മൂർധന്യ ഭാവത്തിലാണ് അവർ. The least motion they made, even the least motion they made, it seemed a thrill of pleasure. അവർ കാണിച്ച ഏറ്റവും ചെറിയ ചലനങ്ങളിൽ പോലും അവരനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ രോമാഞ്ചം വേണ്ടുവോളം തെളിഞ്ഞു കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. Have a look at the birds, have a look at the flowers, have a look at the trees. You can see pleasure everywhere. There was pleasure everywhere. The budding twigs spread out their fan. ഫാൻ എന്ന വാക്ക് നൗണുമാണ്, വേർബുമാണ്. ഫാൻ എന്ന വാക്കിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം, വിശറി. നമ്മൾ തിരിയുന്ന ഫാൻ എന്ന് പറയില്ലേ. യു ക്യാൻ ഫാൻ വിത്ത് എ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം. ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫാൻ ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഫാൻ എന്ന വാക്കിന് വീശുക എന്നും വിശറി എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടർത്ഥമല്ല, ലീവ്സ്, ഇലകൾ. ദ ബഡിങ് ട്വിഗ്സ്, ബഡും ട്വിഗ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. മുളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശിഖരങ്ങൾ, അവരുടെ ഇലകൾ, ആ ശിഖരങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇലകൾ ഇളങ്കാറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കൈകൾ നീട്ടി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദെയർ ഫാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദെയർ ഫാൻ. ഫാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതായത് തങ്ങളെ തഴുകിയെത്തുന്ന ഈ ഇളം കാറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ, അതിനെ പുണരാൻ വേണ്ടി ബഡ്ഡിങ് ട്വിഗ്സ് അവരുടെ ഇലകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണേൽ കൈകൾ എന്ന് പറയാലോ. നമ്മൾ ആലിംഗനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കൈകൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ബഡ്ഡിങ് ട്വിഗ്സ് അവരുടെ ഇലകൾ, അവരുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആ തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇളം കാറ്റിനെ അങ്ങനെ വാരി പുണരാൻ വേണ്ടി. ഇളംകാറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അമ്മയാകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായ മൃദുവായ തലോടൽ. അമ്മയുടെ തലോടലിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്ത ആരായി ഭൂമിയിലുള്ളത്? അപ്പോൾ അമ്മയാകുന്ന പ്രകൃതി കാറ്റുകൊണ്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ കാറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ബഡ്ഡിങ് ടിഗ്സും അവരുടെ ചിറകുകൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടി, കൈകൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടി. ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് തിങ്ക്, do all I can. I must do all I can that there was pleasure there. In this line he asserts the point he had already mentioned in this stanza, that there was pleasure in every nook and corner where he was relaxing. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കവി വിശ്രമിക്കുന്ന ആ തോപ്പിൽ, ആ തണൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും സന്തോഷം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ദർ വാസ് പ്ലഷർ ദർ. ദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ നേച്ചർ എന്നാണ്. ദ ബഡ്ഡിങ് ട്വിഗ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദെയർ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് തിങ്ക്, ഡു ഓൾ ഐ ക്യാൻ ദാറ്റ് ദർ വാസ് പ്ലഷർ ദർ. I must think, എനിക്കിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേ പറ്റൂ. ഇറ്റ് വാസ് കമ്പൽസറി ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് തിങ്ക് ആൻഡ് ഐ ഡു ഓൾ ഐ ക്യാൻ ദാറ്റ് ദർ വാസ് പ്ലഷർ ദർ. എവ്രിവെയർ ദർ വാസ് പ്ലഷർ. കവി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിലും നോക്കി കണ്ണെത്താവുന്ന ദൂരം മുഴുവനും സന്തോഷം തത്തിക്കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്.
And we are moving to the last stanza. If this belief from heaven be sent. Heaven here stands for God. സ്വർഗം എന്നല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ദൈവം എന്നാണ്. അത് ഒരു റിലേറ്റഡ് വാക്കാണല്ലോ രണ്ടും. ഹെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. സത്യത്തിൽ ഹെവൻ ഹെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ്. ഇഫ് ദിസ് ബിലീഫ് ഫ്രം ഗോഡ് ബി സെൻറ്റ്. ഹിയർ ഹെവൻ മേ ബി ടേക്കൺ ഫോർ ഗോഡ്. സ്വർഗം എന്നുള്ള വാക്കിനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ന് വേണം കാണാൻ. ഇഫ് ദിസ് ബിലീഫ് ഫ്രം ഗോഡ് ബി സെൻറ്റ്. ഇഫ് ദിസ് ബിലീഫ് means we can believe that this message is sent to us by God. What is the belief? What is the belief God has sent to human beings? ആരാണ് ഗോഡ്? അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നേച്ചർ ഈസ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ്. നാച്ചർ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ പ്രകൃതിയെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ്? ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ, സ്വർഗത്തിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ എന്നാണ്. ഈ പ്രകൃതി തന്നെ, ഈവൻ ദിസ് എർത്ത് ഈസ്, ഈവൻ ദിസ് നേച്ചർ ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ്. ആൻഡ് while creating this beautiful work, he has also made a plan for nature. And if such be nature's holy plan, if this belief from heaven be sent, if this belief from God be sent, the belief is sent from heaven, God. And if such be nature's holy plan. What is nature's holy plan? Nature wants human beings to be happy. Nature prefers human beings to live in coexistence. She prefers human beings, man, or she prefers men to live in harmony, in cooperation. In short, she wants us to be happy. Nature wants us to be happy. And she has created such a design, such a holy plan for us. Nature has designed a holy plan for human beings to live happily here. ഈ ഭൂമിയിൽ, ഈ പ്രകൃതിയിൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതി മനുഷ്യന് ഒരു പരിപാവനമായ, പരിശുദ്ധമായ പ്ലാൻ, പദ്ധതി കനിഞ്ഞ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 5-6 തവണ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഹോളി പ്ലാൻ? വി ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ ക്ലോസ് ഹാർമണി. വി ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ കോ എക്സിസ്റ്റൻസ്. പരസ്പര സഹായം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തോടു കൂടെ വേണം മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ. അത്തരമൊരു പദ്ധതിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകൃതിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാച്ചർ ഈസ് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്. And nature has designed a holy plan for us. Nature wants us to be happy. Nature wants people to be happy. Nature wants human beings to be happy, to be cheerful. And she has made all her plans to make us cheerful. Unfortunately, we close our eyes towards the beauty. We close our eyes, we close our ears, and we close our hearts, we close our minds towards this beauty nature has provided for us. Have I not reason to lament what man has made of man? ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നാം. പക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളിവിടെ വായനക്കാരല്ല കേട്ടോ, കവി തന്നെയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്തിനെ പോലെ തന്നെയാണ്. വേർഡ്സ്വർത്ത് അല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ കവി മനസ്സുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങളും, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഞാനും ഒക്കെ കവിയെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു കവിയുടെ മനസ്സുണ്ട്. ഈ 6 സ്റ്റാൻസ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സങ്കടമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം, നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെങ്കിൽ. കാരണം വേർഡ്സ്വർത്ത് ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് കാണില്ല. നമ്മൾക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ്. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളതിൻ്റെ ഏർലി സ്റ്റേജിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. ഈ പ്രകൃതിയിലെ
അനുഗ്രഹീതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ എനിക്കെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്കെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിന് വീർപ്പ് മുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ പ്രകൃതിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഞാൻ കണ്ണ് തുറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, പ്രകൃതിയിലെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ കാത് തുറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്, എൻ്റെ മനസ്സ് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ കൊട്ടി അടച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്നെനിക്ക് ഇപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ മാറ്റം നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയാണ്, ബീസോ, ആ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങളെങ്കിലും വരും തലമുറയെങ്കിലും ഈ സഹവർത്തിത്വത്തിനും സ്നേഹത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഒക്കെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നവരാവട്ടെ. ഈ കവിത നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജും അത് തന്നെയാണ്. സത്യത്തിൽ ഇതൊരു മരുന്നല്ലേ. ഈ കവിത നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ വരികൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ആസ്വാദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ്. ഇതിലും നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടുന്നൊരു കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, ഇഫ് ദിസ് ബിലീഫ് ഫ്രം ഹെവൻ ബി സെൻറ്റ്. ആ ബിലീഫ് എന്താണ്? നാച്ചർ ഈസ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വർക്ക് ഓഫ് ഗോഡ്. ഈ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സുന്ദരമായൊരു സൃഷ്ടിയാണ്. ആ പ്രകൃതി ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. ആ ലക്ഷ്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനുഷ്യർ മറന്നു പോകുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ചെടികളും പൂക്കളും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണരുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു. വള്ളികളും പൂക്കളും, മരക്കൊമ്പിലിരുന്നു കൊണ്ട് പക്ഷികൾ പാടുന്നു, ചാടുന്നു, ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, കളിക്കുന്നു. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു ടെൻഷൻ്റെ ലോകത്ത്, അസ്ഥിരതയുടെ ലോകത്ത്, മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്ത് നമ്മൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച കുഴിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ജീവിക്കുക, എന്നും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. ഉണർന്നു വരൂ, ആ മതിൽക്കെട്ടുകളെ ഭേദിച്ചെറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പുറത്ത് കിടക്കൂ. ബ്രേക്ക് ദ 4 walls അറൗണ്ട് യു, കം ഔട്ട്, enjoy the beauty of nature. You will be extremely happy, no doubt. Okay. If such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? If this is nature's holy plan, nature has designed, nature has created a holy plan for us, for human beings. What is that? We should always be happy. And in order to make us happy, she has provided everything for us. She always wants us to be happy. She always wants human beings to be happy. And for that she has designed such a good plan, such a holy plan. But what do? We spend time quarreling and fighting. What is the lamentable sight the poet watches here? The poet tells here, what is that? The poet tells us reason for his sorrow. And what is that? Instead of enjoying with the beautiful sights, the beautiful things, the blissful things, the blessings in nature, we spend our time in fighting, in quarreling, unmindful of, forgetting the beauty nature has, God has given to us. Have I not reason to lament if this is the state? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ, മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന തിന്മകളുടെ, മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന പാപങ്ങളുടെ, മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂരതകളുടെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവസ്ഥ? സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ സ്വയം തീർത്ത സങ്കടങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. അവൻ്റെ സന്തോഷം അവൻ സ്വയം തല്ലിക്കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലമെൻറ്റ്? ലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫീൽ സോറി ഫോർ, പരിതപിക്കുക, ഖേദിക്കുക, ദുഃഖിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, എൻ്റെ ദുഃഖം ന്യായമല്ലേ? കവിയുടെ മനസ്സ് വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസായിലെ 3rd ലൈനിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. ഇൻ ദാറ്റ് സ്വീറ്റ് മൂഡ് വെൻ പ്ലസൻറ്റ് തോട്ട്സ് ബ്രിങ് സാഡ് തോട്ട്സ് ടു ദ മൈൻഡ്. ആ സാഡ് തോട്ട്സ് എന്താണ്? തോട്ട്സ് അബൌട്ട് മാൻ, ദ സഫറിങ് ഓഫ് മാൻ, വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. അപ്പോൾ മനുഷ്യനോട് കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം ചെയ്തികൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ? അതിനൊരു കാരണമില്ലേ?
എന്തിന്? വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. ഐ ഹാവ് എ റീസൺ ടു ലമെൻറ്റ് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. സി, ഇതൊരു അൺസർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു, ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ വിച്ച് ആക്ച്വലി വി കനോട്ട് ഗിവ് ആൻ ആൻസർ. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നോക്കൂ, ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് വായനക്കാർക്ക് എറിഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹോണ്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ കവിത മനസ്സിലുള്ളിടത്തോളം ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ്? ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലമെൻറ്റ് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. മനുഷ്യനെ എന്താക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ, അവൻ്റെ പരിതാപകരമായ ചിത്രം ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, പ്രകൃതിയിലെ ഈ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ സ്വയം നാശത്തിൻ്റെ, അവൻ എന്താ പറയുക, കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ ജീവിക്കുക. അതിന് കാരണക്കാരൻ അവൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വിലപിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശം തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കല്ലേ? എൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് ഇത് കാരണമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കവി ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ വായനക്കാരോടാണ്. ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലമെൻറ്റ് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. മനുഷ്യനെ എന്താക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് തീർത്തും ഒരു കാരണമില്ലേ? സി, വി കനോട്ട് ഗിവ് ആൻ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്, കവി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്കും ഉത്തരമല്ല, കവിക്കും ഉത്തരം പറയാനില്ല. ഈ ചോദ്യത്തിന് ബേസായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ പോയം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ വി സ്റ്റാൻഡ് മൗത്ത് എ ഗ്യാപ്പ്. മനസാക്ഷിയുള്ളവൻ മൗത്ത് എ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായും പൊളിച്ചിങ്ങനെ നിന്ന് പോവാം. സത്യമല്ലേ? കവിയുടെ ഈ ചോദ്യം 100% സത്യമല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് പോലും തോന്നിപ്പോകുന്നു. ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗിവ് ആൻ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു, കുറച്ച് പോയറ്റിക് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലമെൻറ്റ് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഏതാണ് വാക്ക്? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു പുതിയ വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു. എന്താ വായിക്കേണ്ടത്? പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. പോയറ്റിക് ഡിവൈസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ. ഞാൻ അതിലേക്ക് വീണ്ടും വരാം. ആ വരികൾ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് പറയാം. ഹൈപ്പർബലി എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓവറാക്കി പറയുക, എക്സാജറേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു സംഭവം. ഓക്കെ, അത് തന്നെ. പിന്നെ റൈം സ്കീം പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പോയറ്റിക് ഡിവൈസസാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് ലൈനും ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ്. അതെന്തൊരു ഉദാഹരണമാണെന്നറിയോ? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുക it is a rhetoric question. See, a question is left to the readers, a question is left to the viewers or to the audience ഒക്കെ പറയാം. നമ്മൾ വായനക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാണികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകന് ആരോ ആവട്ടെ, അവനൊരു ചോദ്യം എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആ ചോദ്യം വളരെ റെലവൻ്റാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്നത്തെ മനുഷ്യലോകത്ത് ഈ ചോദ്യത്തിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്. ബട്ട് we are not able to give an exact answer to this question. Such question may be called a rhetoric question. Hope you have enjoyed these stanzas also. നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ എഴുതിയെടുത്ത കടലാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയുക, ക്ഷമയോടെ മറ്റ് ശ്രദ്ധകളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധ പതറിപ്പോവാതെ, ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോവാതെ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ട് ആസ്വദിക്കുക, പഠിക്കുക. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു തീരുമാനം മനസ്സിലെടുക്കൂ. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ തരികിട കളിക്കാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങൾ ഇതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഒരു നമ്മൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ അത്ര ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇഫക്റ്റ് ഒട്ടും കുറയാതെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. സംശയങ്ങൾ എന്നോട് ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഈ കവിതയുടെ പുറകെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്പസമയത്തിനകം നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറൊക്കെ കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർക്കുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കവിത ഇപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ വായിച്ചു, കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു, കവിതയുടെ ആശയം മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, കവി ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ. ഓക്കെ, കാണുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തൊരു തെളിച്ചം ഞാൻ കാണുന്നു. ആ തെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ കവിതയുടെ ആശയങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്താണ്? പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ബോർഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് വായിക്കുന്നു. പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന സംഗതി മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ബോർഡിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കടലാസ് നോക്കുക. ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം, ഇത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം കടലാസിൽ എഴുതിയെടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അറിയോ? ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളൊരു ലിങ്കാണിത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ എന്ത് ബന്ധപ്പെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുസ്തകം ഒരു അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും എനിക്ക് നിങ്ങളെയും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്തായാലും എഴുതിയെടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. വാട്ട് എവർ ഐ ടെൽ യു അബൌട്ട് ദ ക്ലാസ്സസ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. നമ്മളിങ്ങനെ സമയം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കണം, അല്ല ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു കവിത എഴുതി കടലാസിൽ വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്താ പറയുക, നേരത്തെ പ്രകൃതിയുടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസൈനിലേക്ക് ആ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം തൊട്ട് നോക്കണം. നമ്മൾ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ സംഗതികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ കണ്ട എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർബലി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഈ കവിതയിൽ. ഇമേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരമാണ്. ചിലത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഇമേജ് തെളിഞ്ഞു വരും. ഒരു ചിത്രം കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കണ്ടു, ചെണ്ട കൊട്ടുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, അതവിടെ കണ്ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. ആ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇമേജസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇമേജ്. ഓഡിറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് തരം ഇമേജസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. കുറേ എണ്ണമുണ്ട്, 2, 3 ഒന്നുമല്ല. ഓഡിറ്ററി ഇമേജസും അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്വൽ ഇമേജസും ഒരുപാടുണ്ട് ഈ കവിതയിൽ. പിന്നെ അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അലിട്രേഷൻ, അസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സംഗതിയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടു റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൈനിലേക്ക് വരൂ നിങ്ങൾ വീണ്ടും. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതായത് ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? പാൻറ് ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടു, കുറച്ച് സ്പ്രേ അടിക്കുന്നു, മാടി വയ്ക്കുന്നു, മീശ വയ്ക്കുന്ന കറപ്പിക്കുന്നു, നല്ലൊരു വാച്ച് കെട്ടുന്നു, ഒരു വില കൂടിയ പേന കീശയെ കുത്തുന്നു. അതൊക്കെ എന്താ? പാൻറ് ഷർട്ട് ഇട്ടാലും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒന്ന് സുന്ദരനാക്കുക, ഒന്നുകൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക. നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കവിതയുടെ ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കവി ചില പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ, എന്താണ്? ഐ ഹേർഡ് 1000 ബ്ലണ്ടഡ് നോട്ട്സ്. ഐ ഹേർഡ് 1000 ബ്ലണ്ടഡ് നോട്ട്സ്. ഐ ഹേർഡ് 1000 ബ്ലണ്ടഡ് നോട്ട്സ്. I heard 1000 blended notes. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ. ഈ ഹേർഡ് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല. ഞാനത് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മേന്മ കുറഞ്ഞു പോണ്ട. ഐ ഹേർഡ്, സീ ദ എക്സ്ട്രീം ജോയ് ഹി വാസ് എൻജോയിങ് ദർ.
ആ തണൽ പ്രദേശത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കവി അനുഭവിച്ചിരുന്ന സന്തോഷമാണ് ഈ ഹേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ അക്ഷരത്തിലൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഐ ഹേർഡ് 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ്. നോക്കൂ, ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്സഡ് സൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് നമുക്കൊരു 1000 എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്പം അതിശയോക്തി കലർന്ന, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കവി തടാകക്കരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, ഡഫോഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിൽ തടാകക്കരയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കുറേ ഡഫോഡിൽ പുഷ്പങ്ങൾ അതിനകത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് തലയിളക്കി നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട്. അതിലൊരു വരി കവി ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എന്താ അറിയോ? ഐ സോ വരുന്നില്ലല്ലോ, ഫ്ലട്ടറിങ് ആൻഡ് ഡാൻസിങ് ഇൻ ദ ബ്രീസ്. ഓർമ്മയിൽ ഇങ്ങ് തെളിഞ്ഞു വരുന്നില്ല. എ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഡഫോഡിൽസ് beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in a host of golden daffodils. A host of എന്ന് പറയുമ്പോൾ a group of എന്നാണ്. നോക്കൂ, ഐ ഹേർഡ് 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കവി ഒരുപാട് ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒന്ന് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ, ഒന്ന് അതിശയോക്തിയോടുകൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കവി 1,000 എന്ന പ്രയോഗം ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വരിയിൽ 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ഇത്തരം ഈ പറയുന്ന ഈ ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സിനെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ, ഒന്ന് ഊന്നിപ്പറയാൻ, ഒന്ന് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ അല്പം അതിശയോക്തി കലർത്തി പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രയോഗത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എന്താ വായിക്കുക? ഹൈപ്പർബലി. അപ്പോൾ 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ഹൈപ്പർബലിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ഇനി ആ വരിയിൽ തന്നെ വേറൊരു സംഗതിയും കൂടി ഉണ്ട്, ഒരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഉണ്ട്. എന്താ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്? ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്ക് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ രൂപം. പക്ഷേ ഇമേജസ് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഓഡിറ്ററി ആൻഡ് വിഷ്വൽ. കേൾക്കുന്നത് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്, കാണുന്നത് വിഷ്വൽ ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഐ ഹേർഡ് 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടല്ലോ. 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് ഐ ഹേർഡ്, ഞാൻ കേട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇമേജിന് ഉദാഹരണമാണ്? ഏതാണ്? ഓഡിറ്ററി. ഐ ഹേർഡ് 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. എന്താണ് വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്നുള്ളത് ഇനി പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ 2 പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഈ കേട്ട ശബ്ദം കവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറില്ലേ, സമ്മേളനത്തിന് കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പറയും നമ്മൾ. അവിടെ സമ്മേളനം നടക്കുമായിരുന്നു, കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമ്മേളനത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടി ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എണ്ണിയോ? ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന് പെരുപ്പിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാം, എൻ്റെ അമ്മോ 1 കോടി ആൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആ മീറ്റിങ്ങിൽ. ആ ഒരു പ്രയോഗം എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? ഹൈപ്പർബലി. അപ്പോൾ ഈ 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ആയിരക്കണക്കിന് കണ്ണടച്ച് നോക്കൂ, എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. 1000 ഒന്നുമില്ല, അല്പം 1000 ശബ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതല്പം അതിശയോക്തി കലർത്തി പറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനവിടെ ഹൈപ്പർബലി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇമേജ് മീൻസ് ഈ ചിത്രം ഇത് കേൾക്കുമ്പം തന്നെ ഐ ഹേർഡ് 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു ചിത്രം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ്? ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. ഐ ഹേർഡ് 1,000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ് while in a grove I sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to my mind. അല്ലേ? അടുത്തെന്താണ്? ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ്. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഈ വരിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, സ്ഥലക്കുറവ് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവാം. നമുക്കൊന്ന് കരുതാം. To her fair works did nature link. To her fair works did nature link. ഇവിടെ ഈ ഹെർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹെർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്?
ദ റെഫറൻസ് ഈസ് ടു നേച്ചർ അല്ലേ? നമ്മൾ ഷീ എന്ന് പറയുക ആരെയാ? മനുഷ്യരല്ലേ? മനുഷ്യരല്ലേ? അതായത് ഇൻആനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ആൻ ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗിവൺ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവിന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഗുണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇവിടെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റാണ്, അതിന് ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുക. പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് അവൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട്, അവൾ നമ്മൾ പറയാറിയ മനുഷ്യനെ അല്ലേ? അതൊരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി അല്ലേ? ഹ്യൂമനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വേർഡല്ലേ? ആൻ ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ആൻ ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗിവൺ എ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ടു ഹെർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാച്ചർ ഇസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ വുമൺ. ഈ ഹെർ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? നാച്ചർ ഇസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ വുമൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹെർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നതെന്ന് അറിയോ? പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ഇനിയും പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം. അപ്പം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ? ആൻ ഇനാനിമേറ്റ് തിങ് ഗിവൺ എ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി ഇസ് കോൾഡ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെപ്പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് വിത്ത് നേച്ചർ ലിങ്ക് ദ ഹ്യൂമൻ സോൾ ദാറ്റ് ത്രൂ മീ റാൻ ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മൈ ഹേർട്ട് ടു തിങ്ക് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. നോക്കൂ, വാട്ട് മാൻ ഹാസ് made of man. What man has made of man. നിങ്ങൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ അക്ഷരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അക്ഷരങ്ങൾ, അത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ രണ്ട് വിധ. ഏതൊക്കെയാണ്? വവൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. വവൽ സൗണ്ടും ഉണ്ട്, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും ഉണ്ട്. എന്താണ് വവൽ സൗണ്ട്? എന്താണ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്? വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം? അതൊക്കെ വിച്ച് ആർ ദ വവൽസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? എ, ഇ, ഐ, ഒ, യു. വവൽ ലെറ്റർ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും വവൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഫോർ ആപ്പിൾ. എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉച്ചാരണം വരുന്നത് നോക്കുക. എ ഫോർ ആപ്പിൾ. ഇ ഫോർ എലിഫൻറ്റ്. ഇ ഫോർ എ. ഇ ഫോർ എ. ഐ ഫോർ ഇഡിയറ്റ് ഓർ ഐഡിയ. ഐ എന്നുള്ള വവൽ ലെറ്ററിന് ഇ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം വരുന്നുണ്ട്, ആ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം വരുന്നുണ്ട്. ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ, ഇഡിയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ, എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ, ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയുടെ ഉച്ചാരണം നോക്കൂ. ആൻഡ് O for orange, O for O, and U for A, umbrella. നമ്മൾ യുംബ്രല്ല എന്ന് പറയൂല, അംബ്രല്ല എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ വവൽ ലെറ്റേഴ്സിന് ചില സൗണ്ട് ഉണ്ട്. അത് അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന പോലെയല്ല, അതിൻ്റെ വവൽ സൗണ്ട്. ദീസ് ആർ വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് വവൽ സൗണ്ട്സ്. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ വവൽ ലെറ്റേഴ്സാണ്. പക്ഷേ ആ വവൽ ലെറ്റേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വവൽ സൗണ്ട്സാണ് ഉള്ളത്. എ ഫോർ ആപ്പിൾ, ഇ ഫോർ എലിഫൻറ്റ്, ഐ ഫോർ ഇഡിയറ്റ് ഓർ ഐഡിയ, O ഫോർ ഓറഞ്ച്, യു ഫോർ അംബ്രല്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ കോൺസണൻ്റ് കൊണ്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ വവൽസ് ആൻഡ് കോൺസണൻസ്, ഈ 5 അക്ഷരങ്ങൾ കഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന 21 എന്താ? കോൺസണൻസ് ആണ്. ഈ 5 അക്ഷരങ്ങൾ, അതായത് വവൽ ലെറ്റേഴ്സ് അല്ല, വവൽ സൗണ്ട്സ്. ഓരോ വവൽ ലെറ്ററിനും വേറെ വേറെ വവൽ സൗണ്ടാണ്. ആ സൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൽ, ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ വായിക്കുമ്പോൾ എയുടെ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് കാണാം. എലിഫൻ്റ് അല്ലല്ലോ, എലിഫൻ്റ് അല്ലേ. ഐഡിയറ്റ് അല്ലല്ലോ, ഇഡിയറ്റാണ്. ഐഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ. O ഫോർ ഓറഞ്ച്, യു ഫോർ അംബ്രല. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. 21 കോൺസണൻസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ആ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കൂ. ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ, ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഇവിടെ
ഇതെന്താ വായിക്കുക? യൂറോപ്യൻ എന്നാണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ ലെറ്റർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വവൽ ലെറ്ററിന് എന്ത് സൗണ്ടാണുള്ളത്? യാ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടാണ്. ഇ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ ലെറ്ററിന് യാ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടാണ്. യൂറോപ്യൻ. ഇവിടെ നോക്കൂ, വൺ ഐഡ് മാൻ. ഓണൈഡ് അല്ലല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഓണൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വവൽ സൗണ്ടാന്ന് പറയാം. ഓ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തിന് ഇവിടെ വ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വവൽ ലെറ്ററാണ്, പക്ഷേ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടാണ്. ഇനി വേറൊന്ന്, സോറി, ഇവിടെ നോക്കൂ, എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസണൻ്റ് ലെറ്ററാണ്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസണൻ്റ് ലെറ്ററാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഓണറബിൾ മാൻ എന്നാണ്. ഈ പറയുന്നതിന് ഈ ഓണറബിൾ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കോൺസണൻ്റ് എന്ത് സൗണ്ട് വരുന്നു? വവൽ സൗണ്ട് വരുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ വവൽ സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വവൽ ലെറ്റർ അല്ല. ഓണറബിൾ. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു വാക്ക് നോക്കൂ, ആളി ബസ്. ഓണറബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓണറബിൾ. ഓ എന്ന് പറയുന്നത് വവൽ സൗണ്ടാണ്. പറയുമ്പോൾ എച്ച് എന്ന അക്ഷരം ഒരു കോൺസണൻ്റ് ആണ്. എച്ച് എന്ന കോൺസണൻ്റ് വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിന് ഓ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ ശബ്ദമാണ്, സ്വരശബ്ദമാണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ആളി ബസ്. എങ്ങനെ വായിക്കുക? ആളി ബസ്. ആളി ബസ്. അതേപോലെ തന്നെ വവൽ സൗണ്ടാണ്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ? ശരിക്കും കോൺസണൻ്റ് ലെറ്ററാണ്. ആ കോൺസണൻ്റ് ലെറ്ററിന് എന്താ സൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്? വവൽ സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് വവൽസും കോൺസണൻസും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം. വവൽസ് 5, കോൺസണൻസ് 21. വവൽ ലെറ്ററിന് വവൽ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വവൽ ലെറ്ററിന് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് വരുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യഞ്ജന ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാവും, വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വരശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സ്വരശബ്ദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്, ഈ പറയുന്ന വവൽസ് അല്ല. വവൽസ് 5 വവൽ സൗണ്ട്സ് ആ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, വവൽ ലെറ്റർ കൊണ്ട് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാം, കോൺസണൻറ്റ് ലെറ്റർ കൊണ്ട് വവൽ സൗണ്ടും ഉണ്ടാവാം. സൗണ്ടിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഇനി ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാം. ഒരു കവിത നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകണമെന്നറിയോ? ഞാനിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. repetition of consonant sound, repetition of vowel sound. repetition എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്. ഒരു കവിതയിലെ വരികൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ വരിയിലെ വാക്കുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതിലെ വാക്കുകളുടെ തുടക്കം ഒരേപോലെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു. നോക്കൂ, റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഇൻ എ ലൈൻ ഓഫ് എ പോയം. ഒരു കവിതയിൽ ഒരു വരി വായിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ പോരാ. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ഐ ഹേർഡ് എ 1000 ബ്ലെൻഡഡ്, 1000 ഡി, ബ്ലെൻഡഡ് ഡി. കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കൂ, ഐ ഹേർഡ് എ 1000 ബ്ലെൻഡഡ്. ഡ എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടെ? ആ ഡ എന്നുള്ള റെപ്പറ്റീഷൻ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടല്ല അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഹേർഡ് എ 1000 ബ്ലെൻഡഡ്. നോക്കൂ, ഐ ഹേർഡ് എ 1000 ബ്ലെൻഡഡ്. ആ റെപ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് വാക്കിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ്. ഏത് റെപ്പറ്റീഷൻ? ഡ എന്നുള്ളത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് അല്ലേ? അവിടെ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് വാക്കുകളുടെ അവസാനമാണ്. അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വരി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിലെ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വവൽ സൗണ്ടോ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഈ വരി വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, വാട്ട് മ ഹാസ് മ ഓഫ് മ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സൗണ്ടാണ്? ചെറുതായിട്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു, മ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് അല്ലല്ലോ, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കി എഴുതുന്നു, റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട് ഇസ് കോൾഡ്
assonance. Repetition of consonant sound is called alliteration. ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചോളണം. ഒരു കവിതയിലെ ഒരു വരി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ വരിയിൽ ഓരോ വരിയുടെയും വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്വരശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസോണൻസും, വ്യഞ്ജന ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലിട്രേഷനുമാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ, നോക്കൂ, മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അത് കോൺസണൻ്റാണ്. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ എടുക്കില്ല, വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വരണം. ഈ റിപ്പീറ്റിംഗ് സൗണ്ട്, റിപ്പീറ്റിംഗ് വവൽ സൗണ്ടോ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരണം, ഒരു വരിയിലെ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ വരണം. മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ, മ എന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്, വ്യഞ്ജന ശബ്ദം ഈ 3 വാക്കുകളിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നു. വ്യഞ്ജന ശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണം? അല്ലിട്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കണം. സ്വരശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയും? അസോണൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ വരി എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ എന്നുള്ളത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? പറയൂ. മ മ മ അത് 3ഉം കോൺസണൻ്റ് ശബ്ദമാണ്. വവൽസ് ശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസോണൻസും, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലിട്രേഷനും. അപ്പോൾ മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്? അല്ലിട്രേഷനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ, എൻ എന്ന് പറയുന്ന വവൽ സൗണ്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹേർഡ് 1000 ബ്ലെൻഡഡ് നോട്ട്സ്, 1000 ഡ അവസാനമുണ്ട്, ബ്ലെൻഡഡ് ഡ അവസാനമുണ്ട്. അത് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? വാക്കുകളുടെ അവസാനം. വാക്കുകളുടെ അവസാനം ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് വന്നാൽ പോരാ. ഒരു വരിയിലെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കുകളുടെയും തുടക്കം ആ വരിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 2 വിധമാണ്. സ്വരശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അസോണൻസും, സ്വരശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അസോണൻസും, വ്യഞ്ജന ശബ്ദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലിട്രേഷനും. ഇവിടെ മ എന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടാണ്. കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു 21 കോൺസണൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് വേറെയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായി വരുന്ന ഈ 5 ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമായി വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സാണ്. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ എന്ന സ്വരാക്ഷരത്തിന് ഇവിടെ യാ എന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടാണുള്ളത്. ഓ എന്ന് പറയുന്ന സ്വരാക്ഷരത്തിന് ഇവിടെ വാ എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ലെറ്ററിനല്ല പ്രാധാന്യം, സൗണ്ടിനാണ്. വവൽ സൗണ്ട് ഒരു വരിയിലെ വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് അല്ലിട്രേഷനും, വവൽ സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ അസോണൻസും, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ആവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ അല്ലിട്രേഷനും. അപ്പോൾ വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ എന്നുള്ളത് അല്ലിട്രേഷൻ എന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്, ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒന്നും മറന്നുകൂടാ. ഹൈപ്പർബലി മറക്കരുത്, ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് മറക്കരുത്, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ മറക്കരുത്, അലിട്രേഷനും അസോണൻസും മറക്കരുത്. ഇനി 3ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ത്രൂ പ്രിൻറോസ് ടാപ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രീൻ ബവർ ദ പെരിവിങ്കിൾ ട്രെയിൽഡ് ഇറ്റ്സ് റീഡ്സ്. The periwinkle trailed its wreaths. The periwinkle trailed its wreaths. Trailed. Trail എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോളോ എന്നാണ്, പിന്തുടരുക. നേരത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ്? ദ പെരിവിങ്കിൾ ട്രെയിൽഡ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ടു ഹെർ എന്ന് കണ്ടില്ലേ? എന്താണ്? She. Nature is personified as a woman. She. The periwinkle trailed its wreaths. ഇവിടെ നോക്കൂ, ട്രെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ദ പെരിവിങ്കിൾ ട്രെയിൽഡ് ഇറ്റ്സ് റീത്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രെയിൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോളോ ചെയ്യാന്ന്. ഫോളോ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അവിടെ, അല്ലേ? ദ പെരിവിങ്കിൾ ഇസ് റെഫേർഡ് ടു എ or compared to a human being. Its activity is compared to that of a man, trailed, followed. The periwinkle is personified here. The periwinkle is personified here as a man, as a human being. അതായത് ഈ പെരിവിങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന വള്ളിച്ചെടിയെ
മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയോട് അവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ദ പെരിവിങ്കിൾ ഇസ് ട്രീറ്റഡ്, ദ പെരിവിങ്കിൾ ഇസ് എന്താ പറയേണ്ടത്, പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ മാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തത് എന്താണ്? പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തു, പ്രകൃതിയെ അവളെന്ന് പറയുന്നു. ട്രെയിൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന്. ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവനുള്ള സംഗതിയല്ലേ, ജീവനുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അത് പെരിവിങ്കിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതും പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനാണ്. പെരിവിങ്കിൾ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ മാൻ, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. ഇനി വേറൊന്നുകൂടെ, ദ പെരിവിങ്കിൾ ട്രെയിൽഡ് ഇറ്റ്സ് റീഡ്സ്. ഇവിടെ മറ്റൊന്നുകൂടെ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ത്രൂ പ്രിംറോസ് ടഫ്റ്റ്സ് in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its wreaths. Trailed എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് അല്ലേ അത്. ഇവിടെ ഹേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹേർഡ് 1000 blended notes എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഓഡിറ്ററി ഇമേജാണ്. ഇവിടെ ആ പെരിവിങ്കിൾ ചെടി, വള്ളിച്ചെടി, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നാൽ എന്തായിരുന്നു, പ്രിംറോസ് ടഫിന് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പടർന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. ദ പെരിവിങ്കിൾ ട്രെയിൽഡ്, ആ ചുറ്റിപ്പടർന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഈ ട്രെയിൽഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തും കൂടിയായിട്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാം. എന്ത് ഇമേജാണ്? പറയൂ. വിഷ്വൽ ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഈ വരികളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ, മറ്റൊന്ന് പെരിവിങ്കിൾ അതിൻ്റെ വള്ളിപ്പടർപ്പുകൾ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോളോ ചെയ്തു. ആ ഫോളോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഫോളോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പടർന്ന് പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി വീണ്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയോളൂ. ആൻഡ് ടിസ് മൈ ഫെയ്ത്ത് that every flower, and 'tis my faith that every flower. ഇവിടെ നോക്കൂ, 'tis my faith that every flower എന്ന് പറയുമ്പോൾ, and it is my fur that every fur എന്നുള്ള വ്യഞ്ജന ശബ്ദം, വവൽ സൗണ്ട് അല്ലല്ലോ, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് അല്ലേ. ഈ വരിയിൽ രണ്ട് വാക്കുകളിൽ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കിട്ടുന്നു. എന്തിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ്? ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു, മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ, ഒക്കെ കോൺസണൻറ്റ് ലെറ്റർ അല്ലേ, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് അല്ലേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? അലിറ്ററേഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു അലിറ്ററേഷൻ കടന്നു വരുന്നു. ആൻഡ് ഇസ് മൈ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് എവറി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് ദ എയർ ഇറ്റ് ബ്രീത്ത്സ്. വീണ്ടും നോക്കൂ, എൻജോയ്സ് ദ എയർ ഇറ്റ് ബ്രീത്ത്സ്. എൻജോയ്സ് ദ എയർ ഇറ്റ് ബ്രീത്ത്സ്. ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഏതാ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾ. എന്താ നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻആനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഗിവൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഈ ലൈനിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ. ഈ വരി വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് വരൂ. ഇതിനകത്തൊരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫെയ്ത്ത് ദാറ്റ് എവറി ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ്. എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല. ഈ എൻജോയ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലവർ ഓൾസോ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ മാൻ. മാൻ എന്ന വാക്കിന് പുരുഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല കേട്ടോ, മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടെ ഉണ്ട്. മാൻ എന്ന വാക്കിന് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. നോക്കൂ, ഹിയർ നേച്ചർ ഈസ് എ മാൻ, നേച്ചർ ഈസ് എ വുമൺ, മാൻ ഓർ വുമൺ. ഓക്കെ, ഫെമിനിൻ ജെൻഡറാണ്. അപ്പോൾ നാച്ചർ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ വുമൺ. പിന്നെയും നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. എന്താണ്? The periwinkle also is personified as a man or a woman. The flower is also personified as a man. Flower enjoys. Enjoy എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇനാനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആനിമേറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് അത് എന്തൊരു ഉദാഹരണമാണ്? പ്രകൃതി അവൾ, പെരുവിങ്കിൾ ചെടി മനുഷ്യൻ, ആസ്വദിക്കുന്നു, പൂക്കൾ ആസ്വദിക്കുന്നു, ഓരോ പൂക്കളും ആസ്വദിക്കുന്നു. ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവറിനെ ഇവിടെ എന്താക്കി കാണിച്ചിരിക്കുക? പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യനായിട്ട് പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ മാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്? ഈ രണ്ടൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കണേ. ഫ്ലവർ എൻജോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തിന് ഉദാഹരണമാണ്? അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഓക്കെ. എൻജോയ്സ് ദ എയർ ഇറ്റ് ബ്രീത്ത്സ്. അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് നോക്കൂ. The birds surround me, hopped and played. The birds surround me, hopped and played. The birds surround me, hopped and played. ഇതിനകത്തൊരു ഇമേജ് കയറി വരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് തരം ഇമേജുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഓഡിറ്ററി ഇമേജും വിഷ്വൽ ഇമേജും. The birds surround me, hopped and played. ആ കാഴ്ച, എൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന പക്ഷികൾ തുള്ളുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തുള്ളുന്നു കളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വിഷ്വൽ ഇമേജാണോ അതല്ല ഓഡിറ്ററി ഇമേജാണോ? നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാഴ്ചയല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഏതൊരു ഉദാഹരണമാണ്? ഏതൊരുദാഹരണം? ദ ബേർഡ്സ് സറൗണ്ട് മീ ഹോപ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേഡ്. എന്തൊരുദാഹരണം? വിഷ്വൽ ഇമേജ്. അത് വിഷ്വൽ ഇമേജിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലേ? Their thoughts I cannot measure, but the least motion they made, it seemed a thrill of pleasure. അടുത്ത നോക്കൂ. The budding twigs spread out their fan. രണ്ട് വരികളുണ്ട്, എന്നോട് പറയാം. The budding twigs spread out their fan. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air. To catch the breezy air. നമ്മൾ കവിത പഠിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ അത്. കവിത അങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഹരമല്ലേ? ഇതല്ല, ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ട് പ്രക്രിയ. ഇത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ, അമ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രക്രിയയാണ് കവിത ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത്. അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഐ ഹേർഡ് 1,000 blended notes, വാട്ട് എ മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ വരെയുള്ള വരികളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മുമ്പിൽ വിളമ്പി വെച്ച ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഈ മേമ്പടിയൊക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അടുക്കളയിൽ അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൾ അമ്മയാണ്, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമല്ല. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല, കഴിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരു കവിത വായിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്പം ശ്രദ്ധ, അല്പം നല്ല ഒരല്പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ദ ബഡ്ഡിംഗ് ട്വിഗ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദെയർ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ. ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ. ഈ രണ്ട് വരികളിലും ഒരു ഇമേജ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. എന്താണ്? ബഡ്ഡിംഗ് ട്വിഗ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദെയർ ഫാൻ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, കാറ്റിങ്ങനെ വീശുമ്പോൾ നോക്കൂ, ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ? ബഡ്ഡിംഗ് ട്വിഗ്സ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ബഡ്ഡിംഗ് ട്വിഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു, മുളച്ചു പൊന്തുന്ന മുകുളങ്ങൾ, ചെറിയ ശാഖകൾ, അവ സ്പ്രെഡ് ഔട്ടും ഉണ്ട്. എന്തിന്? ടു ക്യാച്ച്. രണ്ടും, ഇതൊന്ന്, ഇത് രണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഇമേജസ്? പറയൂ. ബഡ്ഡിംഗ് ട്വിഗ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദെയർ ഫാൻ. ഈ കാറ്റിങ്ങനെ വരുമ്പേ ആ കാറ്റൊന്ന് തട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമല്ലോ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കേട്ടോ, മറ്റ് മതവിശ്വാസികളുണ്ടാവാം. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം, എൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണല്ലോ ഞാൻ പറയാം. നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുന്നു. നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ദീപാരാധന നടക്കുക. ദീപാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടയൊക്കെ അടച്ചിട്ട് നമ്പൂരി അകത്തിരുന്ന് പൂജ ചെയ്യുക. ആ പൂജ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക, കോവിലിലെ നട ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പുണ്യാഹം നമ്മുടെ മേലിങ്ങനെ കുടയും. അത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കിട്ടൂ. നേരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്കും കുടയും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? എനിക്കിത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള പേടിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ഇത് വീശുന്നിടത്തേക്ക് നിന്ന് കൊടുക്കും.
ഈ പുണ്യാഹം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പതിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് ആ പുണ്യാഹം തെറിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കും. അവിടെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്പൂരിശൻ തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്പൂരി തരുന്ന ആ പുണ്യാഹം നമ്മുടെ ദേഹത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പരിശുദ്ധനാവുന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കുക. ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാറ്റിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ കൈകൾ നീട്ടുക. ഓക്കെ, എന്തിന്? പിടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നോക്കൂ, സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ടു ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസാണ്. ആ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സിനെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ടു ക്യാച്ച് എന്ന പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ദ ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ, ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഈ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം എന്താണ്? കൈകൾ നീട്ടി എന്നാണ്. ദെയർ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ക്യാച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാഴ്ചയാണോ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണോ? ദ ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ദെയർ ഫാൻ ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സ് കൈകൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടി, അതെന്ത് ഇമേജാണ്? വിഷ്വൽ ഇമേജാണ്. ടു ക്യാച്ച് ദ ബ്രീസി എയർ, ആ എയറിനെ ഇങ്ങ് പിടിക്കാൻ, സ്പർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതും എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രണ്ട് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ രണ്ട് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറം ഇതിൽ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. എന്താ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ? നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതിനകത്ത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ? ഇനാനിമേറ്റ് തിങ് ഗിവൺ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി. നോക്കൂ, ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് തിങ് ആണ്. അത് കൈകൾ നീട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ പോലെയാണ്? മനുഷ്യനെ പോലെ നീട്ടി. പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളോട് ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സ് മനുഷ്യനെ പോലെ ചെയ്യുന്നു. ബഡ്ഡിങ് പിഗ്സ് ആർ പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്, ഓർ എ ബഡ്ഡിങ് പിഗ് ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ആസ് എ മാൻ, ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഒരു ഹൈപ്പർബലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഒന്ന്, പിന്നെ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? 1, 2, 3. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷന് 2 എണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ 3ഉം 2ഉം പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ 5 എക്സാമ്പിൾ വന്നു. അലിട്രേഷന് 1, 2 എക്സാമ്പിൾ വന്നു. വിഷ്വൽ ഇമേജ് 1 വന്നു, 1, 2 എണ്ണം വന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു 2 വരി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണ്? ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലമെൻറ്റ്, ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലമെൻറ്റ് വാട്ട് man has made of man. മനുഷ്യനെ എന്താക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നു? ചോദ്യചിഹ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഉണ്ടോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്? ഹൗ ഡു വി ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്? പക്ഷെ ഇവിടെ അതുണ്ടോ? ഹാവ് ഐ നോട്ട് റീസൺ ടു ലമെൻറ്റ്, ഓൺ വാട്ട് ഹാസ് മാൻ മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ. ഇത് the poem ends with a question for which we are not able to give an answer. ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഉത്തരം കിട്ടാത്തൊരു ചോദ്യത്തിലൂടെ ഒരു കവിത ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുക. ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. റെട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ ബോർഡിൽ എഴുതിയത് ചിലപ്പോൾ, ഇന്നിപ്പോൾ മാക്സിമം ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ബോർഡിന് ക്ലാരിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ ബോർഡിൽ എഴുത്ത് ക്ലിയർ ആവാനുള്ളൊരു മാർഗ്ഗം ഞാൻ പറയാം. യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വലത് വശത്ത് ഇങ്ങനെ മുകളിലൊരു 3 കുത്തുണ്ടാവും. യു ക്യാൻ സീ 3 dots ഓൺ റൈറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് യുവർ സ്ക്രീൻ. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുക. ഒരു 3 കുത്തുകളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ. അതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി പല തലത്തിൽ, ഇപ്പോൾ 320, 460, 720, 1020 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി കാണാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി മാക്സിമം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡ് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം. ഒരു കവിത പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, ഇത് കവിത പഠിക്കുന്നത് പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഈ വവൽ സൗണ്ടും കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും repetition of vowel sounds at the beginning of words in a line, not in the end. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഹോപ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേഡ് നോക്കൂ, ദ ബേർഡ്സ് എറൗണ്ട്, ബോർഡിൽ എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ദ ബേർഡ്സ് എറൗണ്ട് മീ ഹോപ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലേഡ്. അഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യഞ്ജന ശബ്ദമാണ്, കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടാണ്. പക്ഷേ അത് അലിട്രേഷൻ ഉദാഹരണം അല്ല. എന്താ കാരണം? ആ വാക്കുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. 1000 ബ്ലണ്ടഡ്, നോക്കൂ, അവസാനത്തിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വരിയുടെ, അതായത് തുടക്കത്തിൽ വരണം. അത്തരം സൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വാക്കുകളുടെ അവസാനത്തിലല്ല വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോ വരിയിലെയും വാക്കുകൾ സ്വരശബ്ദത്തിൽ റിപ്പീറ്റ്, തുടക്കത്തിൽ വാക്കിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്വരശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നെങ്കിൽ അസോണൻസും, വ്യഞ്ജന ശബ്ദം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നെങ്കിൽ അത് അലിട്രേഷനുമാണ്. ഇനാനിമേറ്റ് തിങ്സിന് ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി കൺഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ഇമേജസ് 2 തരമാണ്, ഓഡിറ്ററി ഇമേജും വിഷ്വൽ ഇമേജും. ഇത്രയൊക്കെ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണേ, AIOU എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഇത് വവൽ ലെറ്ററാണ്. വവൽ സൗണ്ട് ഇപ്പുറത്തുണ്ട്. A4 ഓരോന്നിൻ്റെയും വവൽ സൗണ്ട്. A എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതാണ്, E എന്നുള്ളതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതാണ്, I ഇതോ ആണ്, O ആ. ഇവിടെയും പക്ഷേ ഈ O എന്ന് പറയുന്നത് H കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും കോൺസണൻറ്റ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും സൗണ്ട് വവലിൻ്റെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് വർക്കുകളുണ്ട്, ഒരു എസ്സേ എഴുതാനുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നോട്ട്സ്, ഇത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിറകെ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സൊക്കെ അയച്ചു തരാം. നോട്ട്സൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചിത്രം അറിയാമല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യപേപ്പറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നൊരു പ്രോസിൻ്റെ പാസേജ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു റീഡിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്കിൽ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ്. ഒരു പോയം തരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസ് തരും, അത് വായിച്ചിട്ട് അതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താവുന്ന 5 ചോദ്യങ്ങൾ തരും. ആ 5 ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. പാസേജ് ഒരു റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവിതയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നിട്ടില്ല, കവിതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ്. നോട്ട്സ് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം, ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തീരുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തരും. നോട്ട്സ് ആരും ബൈഹേർട്ട് പഠിക്കേണ്ട, മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. ബൈഹേർട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രയോജനമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലേ, നിങ്ങൾ ബൈഹേർട്ട് പഠിച്ചോട്ടോ. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വന്നോളന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന 7 ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ 7 ചോദ്യങ്ങളും വന്നോളന്നില്ല. കവിത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ 7 ചോദ്യങ്ങളിൽ പെടാത്ത ഒരു ചോദ്യം വരാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ബൈഹേർട്ട് പഠിക്കേണ്ട, കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. സംശയങ്ങൾ, എന്നോട് ആരും സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 സ്റ്റാൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടികൾ സംശയങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 അർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്നെന്താ, മുഴുവനും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു, അവർക്ക് സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്, ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല, അവർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് യു ബിലോങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കവിത മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ കൂടുതലും ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അത് കവിത പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കവിത നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ ആസ്വദിക്കുക. ഒരു കവിത നമുക്ക് അല്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. എന്നാലും നിങ്ങളതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. നമുക്ക് പ്രൊഫൈലൊക്കെ എഴുതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്തിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഫൈലൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കാം. അത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലിടുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരിക്കൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റില്ലാണ്ട് തന്നെ കാണാം, ഓഫ്ലൈനും കാണാം, നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് സേവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം, ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഓഫ്ലൈനായിട്ടും കാണാം. ഒരു സംശയം വരുമ്പോൾ ആ ഭാഗം എത്തിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് അടിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച സംഗതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈൻ വരികയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫെയ്ത്ത്
പ്രാക്ടീസ് വന്നപ്പോൾ മാഷ് എന്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അതെന്തായിരുന്നു? സംശയം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കഴ്സറില്ലേ അതിങ്ങനെ നേരെ നീക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കൃത്യം പോയിൻ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, അപ് ടു യു. എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ. വി വിൽ ഗിവ് യു എ ഗൈഡൻസ്. നമ്മൾ ഗൈഡ്സ് ആണല്ലോ, ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൈഡ്സാണ്. ഞങ്ങൾ വഴികാട്ടികളും നിങ്ങൾ വഴികാട്ടുന്ന ആളുടെ പിറകെ പോരേണ്ടവർ. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒപ്പം പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് വായിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് കേൾക്കുക. ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴൊരു പ്രശ്നം എന്താ പറയുക, യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല പപ്പടം കാച്ചുന്ന മണം ഇങ്ങനെ വരിക. പപ്പടം കാച്ചും പരിമളങ്ങൾ. ഉടനെ മനസ്സ് പപ്പടത്തിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോയി, പപ്പടത്തിൻ്റെ മണത്തിൻ്റെ പിറകെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധ പോയി പോകും. വീട്ടിലല്ലേ, അപ്പം ശ്രദ്ധ പോകാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം അടുക്കളയിൽ പോവുക, ഒരു പപ്പടം എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക, അവിടെ വയ്ക്കുക, അമ്മേൻ്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാണുക. നമ്മുടെ മോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോഴേ കുളിച്ച് മൂടണ്ട. വലിയ മോഹമൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക കേട്ടോ. വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് ദ സെഷൻസ്. എനിക്ക് ആരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. സാധാരണ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നല്ല കമൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇഫക്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും 10-15 പേര്, ഒരു 100-200ഓളം പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലരും കുറച്ചിങ്ങനെ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കമൻസ് ഒന്നും കമൻറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടില്ല. അപ് ടു യു, നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക, അതിനെ മാക്സിമം ചൂസ് ചെയ്യുക. ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്, എന്നെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഓരോ മുക്കും മൂലയും നമ്മൾ അരിച്ച് പെറുക്കിയിട്ടുണ്ട്, എവിടെയൊന്നും വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല. സംശയങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നു, ഏത് സമയത്തും എന്നെ വിളിക്കാം, ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, we'll meet the next class.